मुर्शिद सोना 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 कि अगर सानू जीवन च आनंद चाहिए, खुशी चाहिए है, तो खुशी है कित्थे और उन्होंने हासिल किद्दां कीता जावे। इसलिए अज का इस सत्संग असीं एक छोटी जी कहानी तो शुरू करांगे। एक कहानी बड़ी प्यारी है और एक कहानी सानू ज्ञान देने वास्ते बनाई गई है, सानू दस्सण वास्ते बनाई गई है कि असीं जिस आनंद नू, जिस खुशी नू, जिस शांति नू असीं तलाश कर रहे हैं, वो शांति है कित्थे और सानू मिलनी किद्दां है। एक कहानी है कि जदों परमात्मा ने, उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, प्रभु ने दुनिया नू बनाया, जदों दुनिया नू बनाया तां दुनिया नू बना के वो परमात्मा ने हर शै नू जदों तैयार कर दिता, चंद सूरज सितारे पेड़ पौधे इत्थे तक के इंसान नू भी बना दिता, तां फिर एक दिन परमात्मा ने सारे देवी देवता फरिश्ते इकट्ठे कीते, कहंदे हुण इंसान बन गया, ये चंद सूरज सितारे बन गए, हर चीज बन गई, हुण मैं यानी परमानंद, क्योंकि परमात्मा नू की किया गया है परमानंद। ऐसी जो परमात्मा कहते हैं तो गल कुछ होर हो जाती है, जो आनंद कहते हैं तो गल कुछ होर हो जाती है। क्योंकि जो असीं कहते हो परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, तो फिर इदां लगता कोई बुजुर्ग होना जिहड़ा किते बैठा होना कुर्सी ते, पर जदों आनंद की गल आती है, खुशी, आनंद, तो फिर ध्यान किते बाहर नहीं जाता, फिर ये ध्यान कित्थे जाता है, उस आनंद की तरफ कि भाई वो आनंद है, उसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि खुशी का कोई जवाब दे दिया करो, खुशी का कोई आकार हुंदा है। हुण तुसीं इस लिए खुश हो, हस रहे हो, जे कोई तुहानूं कहे अपनी खुशी की, अपनी हसी की कोई तस्वीर बना के दिखा दे तो बंदा कहेगा खुश तो मैं हाँ, आनंदित तो मैं हाँ, पर ये बारे में फोटो कितना दिखावां, तू मैनूं हसदे नूं देख सकदा है, पर जो मेरे अंदर आनंद है उन्होंने मैं किद्दां एक्सप्लेन किद्दां करा, उन्होंने मैं दस्सां किद्दां कि वो है की। क्योंकि पेड़ की तस्वीर बंदा बना सकता, इदां दा पेड़ है, पौधों की तस्वीर, फुल्लां की तस्वीर, इत्थे तक कि किसी जानवर, पशु, पंछी की तस्वीर भी बंदा खिंच सकता ड्राइंग कि लै भी इदां दा है। पर जदों आनंद की गल आंदी है तो बंदा कहता है तो जिहड़ा आनंदित हुंदा है वही जानता है, उत्थे कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए तो उन्होंने निरंकार किया। समझदे हो कि नहीं? तां ही तो तुसीं देखोगे ना कि तुसीं हर देवी देवते की तस्वीर देख लओगे कि लै भी आ इंद्र की तस्वीर, आ विष्णु की तस्वीर, आ ब्रह्मा की तस्वीर, आ शिव जी की तस्वीर है, यानी महादेव की है, आ फलानी देवी की तस्वीर आ, यानी तुसीं तस्वीरां देवी देवते ही देख लोगे, पर जदों भगवान की गल आंदी है, आनंद की गल आंदी है, तो गुरु रहबर कहंदे ओह की है जिहदा कोई आकार नहीं है। इसलिए जदों आनंद की गल आंदी है ना, तो फिर आनंद कित्थे मिलेगा? क्योंकि हर इंसान खुशी चाहता है, आनंद चाहता, मिलेगा कित्थे? हुण जदों परमात्मा ने हर चीज नूं बनाया, उस परमानंद ने हर चीज नूं बनाया, तो उस वेले उन्हें देवतियां नूं, फरिश्तियां नूं इकट्ठे कीता कि हुण हर चीज तो मैं बना दी, हुण वक्त आ गया है, वो आनंद, वो सुकून, वो खुशी, वो यानी मैं है, हुण मैं कित्थे बैठा? हुण अपने वास्ते भी मैं कुछ ना कुछ जगह बनानी है कि मैं भी किते निवास करा, दसो मैं कित्थे बैठा? तो उसले कहते देवी देवता बोले कि हे परमात्मा तू स्वर्गां च बह जा। परमात्मा ने कहा बड़ी छोटी जगह है, स्वर्ग बड़ी छोटी जगह है, उत्थे मजा नहीं आएगा। फिर कहते है परमात्मा किसी ने सलाह दी फलानी जगह बह जा, फलाने किसी तीरथ ते चला जा, रब कहता नहीं, उत्थे भी मजा नहीं आना। यानी कई सलाह दित्तियां पर परमात्मा ने इनकार कर दिता। सारे सोच रहे कि प्रभु फिर बैठेगा कित्थे, तू जाएगा कित्थे? तो उसलिए परमात्मा ने थोड़ी देर कहते अखां बंद कीतियां, विचार किया और फिर मुस्कुरा के कहा एक जगह मैनू मिल गई है जिथे मैं जाके बैठना है, जिथे मैं जाके लुकना है, छुपना है, और वो जगह मैं ऐदा लुक जाना है कि जेड़ा उत्थे पहुंचेगा वो आनंद पालेगा, तो जेड़ा नहीं पहुंचेगा वो फिर इधर उधर भटकी जाएगा। तो उसलिए देवतियां ने पूछा, फरिश्तियां ने पूछा, है परमात्मा है भगवान, वो जगह किहड़ी है जिथे तू कहंदा कि मैं जाके बैठना है? तो उसलिए परमात्मा ने कहा वो जगह दस देवां? भगवान कह रहा है कि दस देवां तुहानू वो जगह कित्थे है? तो उस वेले उन्होंने कहा दसो महाराज वो कित्थे जगह है, ताकि सानू तो पता होवे, सानू तो पता होवे कि वो किहड़ी जगह जिथे तुसीं बैठना है। तो उस वेले भगवान ने कहा कि सुनो फिर ए फरिश्तियों, ए देवतेओ सुनो, मैं जाके बैठना है इंसान दे अंदर। जरा हुण गौर करना,
इंसान दे अंदर, इंसान दे हिरदे दे अंदर। और जेड़ा अपने अंदर पहुंचेगा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੌੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਚੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਹੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਯੂਨੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੀ ਦੇਵ, ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਊਂਗੇ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਆਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਕੱਟ। ਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਟ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਨੰਦ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਬੈਠਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜ਼ਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਾਲੀ। ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਗੱਡੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ, ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਮੋਰੇ ਲਾਈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਮਗਰ ਗਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਈ ਪਤਨੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਦੇਖਣ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਖੰਡ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਡੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਰੋਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੋਗ? ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰੋਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਡੱਬਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਗ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਘਟ ਗਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੈ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਡੱਬਾ ਆਇਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ ਰਸਗੁੱਲੇ, ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ ਮਠਿਆਈ, ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਡੱਬਾ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਏ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਢੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਂਟੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਜਾਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਾ ਘੱਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਹਸਾ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਟਰ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਟਰ ਸੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਰੀ। ਜਦੋਂ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਜੌਨ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੜਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਟ ਕਿਲਰ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਫਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਯਾਦ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਸ਼ ਤੇ, ਔਰ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਘਬਰਾ ਗਈ ਉਹ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਾਦਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਈ, ਨਾਦਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਨ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਰੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਟਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ 4 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਗਏ? ਕਿ ਮੈਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਰੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾਈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਨਾਲ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕਵਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੀਟਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੀਟਰ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਆਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਨਮਕ ਹੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਦਾਲ 'ਚ ਲੂਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਤਾ, ਆ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਕਰਤੀ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾੜਤੀ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੀ। ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਬੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਹਾਈਟ 6.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 6.5 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੀ ਹਾਈਟ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਮਧਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਵੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਗਏ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਸੀ ਖੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਆਪ ਮਗਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੁਛ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋੜਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇੰਨੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਢੀ ਗਾਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੇਈ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਰੀ ਬੁਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਦੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਜੈਸਾ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਠੋਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 10 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਅੱਛੀ ਬੋਲੀ, ਅੱਛਾ ਕਰਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਾਈਨ,
ਯਾਨੀ ਜੁੜੇ ਉਹ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਨਰਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਐ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਯਾਨੀ ਐ ਨਰਿੰਦਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਆ ਜਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੰਗਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਅੜੇਗਾ ਉਹ ਝੜੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਉੱਠਣੀ। ਲੈ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਡੰਡਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ, ਲਓ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਓ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ, ਉਹ ਵਿਧੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि जो बंदे हैं खुदा के उनकी कोई जात नहीं होती, जो बंदे हैं खुदा के उनकी कोई जात नहीं होती। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ रविदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच, कि रविदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म का कीच। कि जन्म नाल ना कोई ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਉੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਠੱਪੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੇ उनकी कोई जात नहीं होती, सारी दुनिया के साथ में भी वो बात नहीं होती। ये भी गल याद रखो। कहते ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और सारी दुनिया के साथ में भी वो बात नहीं होती। अगर मिले मुर्शद का साथ तो कदर करना, क्योंकि बिना मुर्शद के खुद में खुदा से कभी मुलाकात नहीं होती।
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ नहीं ਹੁੰਦੀ। और ये गल याद रखना कि सारी दुनिया के साथ में भी वो, क्योंकि जेड़ा साथ सानू साडे सतगुर ने दे देना है, रब दे प्यारिਆਂ ने जो साडी खातर कर देना, पूरी दुनिया मिलके भी नहीं कर सकती। जिदा बुल्ले शाह ने बड़ा प्यारा किया है कि तेरे इश्क दा मुल ऐसा उतार नहीं सकते, तेरे इश्क दा मुल ऐसा उतार नहीं सकते, तू मंगे जान ते कर इनकार नहीं सकते। मन्निया है ये जिंदगी लैंदी है इम्तिहान बड़े बड़े, मन्निया ये जिंदगी लैंदी है इम्तिहान बड़े बड़े, पर जे तू है साडे नाल ते असी हार नहीं सकते, तेरे इश्क दा मुल असी उतार नहीं सकते। वो कहंदे तेरे प्यार दा जिहड़ा मुल है ना, जिन्ना प्यार तू दे रहा है, ये जे अपनी कुदरत नू रब नू देखिए, मुर्शिद नू देखिए, वो कहते जिन्ना प्यार तू सानू दे रहा है मुल तां कदी, क्योंकि प्रेम दा मुल उतार सकदा बंदा? जरा सोच के देखे, हर चीज दी कीमत है पर प्यार दी कोई कीमत नहीं है। जो प्यार दी गल आंदी तां बंदा अपनी जान तक दे दिंदा है, कहंदा जान भी जावे। जिद्दां बुल्ले शाह ने भी किया है, ये इश्क नहीं डरदा मौत कोलों, भावें सूली चढ़ना पै जावे, नच नच के यार मना लैंदा भावें कंजरी। हुण इश्क है, मुहब्बत है, जो प्यार दी गल आंदी है ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਟਾਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੱਕ ਲਹਾਤੀਆਂ। ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਹਾਤੀ, ਸਰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਗਰਦਨ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਕਟਾਏ, ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਕੰਨ ਵੀ ਕਟਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਜਾਨ ਤੇ ਕਰ इनकार नहीं सकते। मन्निया है जिंदगी लेंदी है इम्तिहान बड़े बड़े, पर जे तू है साडे नाल ते असी कदी, इसलिए गल तुहानू कहांगे कि कदी हार नहीं मननी, कदी हार, चाहे कोई मुश्किल होवे, चाहे कोई परेशानी होवे, चाहे कोई जीवन च कितना दी मर्जी प्रॉब्लम होवे ना, कदी हार नहीं मननी। बेशक जीवन च बड़े बड़े दुख आण, बड़िया बड़िया मुश्किलां ने, समझ लो जीवन इम्तिहान लै रहा है, क्योंकि जीवन के हर मोड़ ते इम्तिहान, जिद्दां बच्चे दे इम्तिहान आंदे हैं ना हर साल, बच्चे दे तां साल बाद आंदे और पता हुंदा डेट शीट आ जाती है। डेट शीट में यह भी लिखिया हुंदा पहला इंग्लिश का पेपर है, मैथ का है, साइंस का है, काहदा पेपर है। हुण बच्चे नूं तां पता हुंदा तैयारी करन दा मौका मिल जाता है, पर इत्थे जीवन दे विच तां कदों जीवन ने इम्तिहान लै लेना है, कदों जीवन च किहड़ा इम्तिहान साडे अगे चुनौती आ जानी है, इहदा बंदे नूं पता नहीं है। इत्थे पहले ही सानू पूरी तरह तैयार रहना चाहिए है। और तैयारी का मतलब की है? तैयारी का मतलब है कि एक साडे अंदर साहस होना चाहिए है हर मुश्किल का सामना करने का, दूजा अपने मालिक ते विश्वास होना चाहिए कि जे वो मेरे नाल है तो बड़े तो बड़ा इम्तिहान भी आवे मेरी हार कदी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इसलिए जीवन दे विच बड़े बड़े दुख भी ओदी रहमत ना विश्वास नाल ठीक हो जाते हैं। जरा समझना सारिਆਂ ने, क्योंकि अमेरिका च एक डॉक्टर होए है जिन्हां दा नाम है कार्ल सिमोंटन। जरा हुण गौर करना ਉਹ डॉक्टर की करता है, जरा हुण ध्यान देना। कार्ल सिमोंटन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ है, USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ इंसान ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਰੋਗ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਕੈਂਸਰ ਵਰਗਾ ਰੋਗ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਰੋਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ BRVR। V यानी बिलीव, R यानी रिलैक्स, V यानी विजुअलाइजेशन और R यानी रेडियोथेरेपी, क्योंकि थेरेपी भी होती है। वो दसदे कि जे विश्वास रखे, रिलैक्स होके बंदा अपने प्रभु का सिमरन करे, यानी रिलैक्स होने का मतलब समझ दो ना, सारी टेंशन छड्ड के बस फील करना कि मेरा मालिक मेरे नाल है और रब दी रहमत मेरे ते हो रही है। शांत होके विश्वास दे नाल विजुअलाइजेशन करना, यानी वो देखना कि मेते ओदी रहमत हो रही है, वो कृपा आ रही है तो मेरे सारे दुख दूर हो रहे। नाल कहंदे थेरेपी दिंदे आ, पर इहदे नाल बड़े बड़े कैंसर दे मरीज जिहड़े लास्ट स्टेज वाले सी वो भी ठीक हो गए। जरा समझना सारिਆਂ ने। इसलिए
ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗਾ ਰੋਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਾਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਹਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਨ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੋਪ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕ੍ਰੋਧ, ਚਿੰਤਾ, ਭੈ, ਯਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੋਪ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੂਕ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਛੁਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਤਲਵਾਰ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਭਾਲਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਆਂਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ, ਚਿੰਤਾ, ਡਰ, ਭੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਕੱਚ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੈ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਏ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਨ ਸਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਨਿਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਐਨ ਕੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ? ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਡਰ ਕੇ? ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਰੇ ਹਟਾਇਆ, ਕਪੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸ਼ੰਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਸ਼ੰਕਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ? ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਦੋ ਅਸਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕਾਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਟ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਿੱਧਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ।
ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖੇ, ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੰਕਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਕਾਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੰਨਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੜੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹਤ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਸ ਫੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰਿਲੈਕਸ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ, ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਣਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪੀਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਹੜਬੜਾਹਟ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਲ ਸਮਿੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੀਵ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਜ਼ੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਫਟਾਫਟ ਫੜ ਕੇ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਪੀਓ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰੋ, ਫੀਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਅੰਦਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨੋਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਲੀਵ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੀ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਸੀ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਸੀ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੈਰ ਕੇ ਇਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 1000 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਐ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮਗਰਮੱਛ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ। ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ 1000 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਚੱਲਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰਮਨ ਹੈਗਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹਰਮਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੜਕਾ ਹਰਮਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਪਾਰਕ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਤੂੰ ਵੀ ਖੜ ਜਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਗਲੌਰ ਨਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਬੰਗਲੌਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਹਾਲਤ ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹਰਮਨ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਲਕ ਆਏ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਿਆ, ਔਰ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਨਾੜੀਆਂ ਸੀ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟਿਆ, ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹਰਮਨ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮਾਲਕਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੈ, 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਲਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਣਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਲ, ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ, ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਹਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਈਸ਼ਵਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਮਿਲ ਫਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਿ ਮਾਈ, ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਾਈ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਲੱਭ ਆ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਈ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਗਵਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਗਵਾਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਜੇ ਸੂਈ ਅੰਦਰ ਗਵਾਚੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਲਾ, ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲਾ, ਪਰ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਸ ਲੱਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਦਾਂ ਲਾਈਟ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਪਤ, ਗੁੱਪ ਛੁਪ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ,
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਯੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੌੜਾਂ ਲਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਜਾਈਏ, ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਰੁਕ ਗਏ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਤੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਸਮਝ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਵੀ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੌਂ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਫਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜਿਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 8 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੌਣ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਟਰੀ ਪਾਈ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਲੋਟਰੀ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇਨਾਮ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਲੋਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.5 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਾ, 1.5 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਹੈ ਲਿਖਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ 3.5 ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ, ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਟਰੀ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ। 1.5 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ? ਉਹ 1.5 ਕਰੋੜ 3.5 ਕਰੋੜ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੜਦੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਮੀ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤਾਂ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ। ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 100 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐ ਫਕੀਰ ਹਸਨ ਬਸਰੀ, ਫਲਾਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਠਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉਸ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈ ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਟੋਕਰਾ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲੈ, ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੁੱਲੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹਸਨ ਫਕੀਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਐ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਬਈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਨੇੜੇ ਰਾਖੀਏ ਆਂਗਨ ਕੁਟੀ ਛੁਆਏ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਭਾਰ ਆਪੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਚਾਈ ਤੇ ਉਹੀ ਚੜ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਰੱਬ ਰੱਬੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਉਦਾਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ स्वामी विवेकानंद जी ने किया कि ईश्वर ने किया कि मैं दुनिया बहुत सुंदर बनाई पर देख दुनिया ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, इसलिए दुनिया ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾ। ਇਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਅੱਛੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਘਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ ਨਾ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੈ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਲੈ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਹਤਰ ਬਣੂੰਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 2 3 ਫੇਰ ਹੀ ਲੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਾ 'ਚ 1 ਮੋਤੀ 2 ਮੋਤੀ 3 ਮੋਤੀ ਫੇਰ ਹੀ ਮੋਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਾਈਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਘੂਰੀ ਹੀ ਵੱਟੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘੂਰੀ ਵੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ? ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸੀਏ ਮੁਸਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾलिक मेरे साथ है तो डरने की, बस ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਤੇ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹਰਮਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾलिक ਆਪ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾलिक ਦੀ ਕਿਰਪਾ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾलिक ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾलिक ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। विश्वास ना किया है तो फिर जे विश्वास रखोगे तो मालिक हर पल नाल है। और ये याद रखो दुख भी जरूर दूर होणगे तो झोलियां खुशियां ना भी जरूर भरनगियां, क्योंकि विश्वास ही ओदियां रहमतां नूं साडे तक ले आंदा है। इसलिए विश्वास रखना, आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होएगा। सो यकीन रखो। फिर कहांगे ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਐਦਾਂ ਫੜੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਓ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੜੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ